Yuval A.A. Sedillo. Okay. About the author, Yuval A.A. Sedillo, 1902 and then 1982, was born in New Mexico. He worked as a lawyer and held public office. He wrote about Mexico and southwestern United States. The above story is based on an actual legal case. Okay, the student once again repeated this poet introduction. You are observe your textbook. Yuval A.A. Sedillo, 1902-1982. The period is 1902 and then 1982. He was born in New Mexico. Yuval A. Sedillo, born in New Mexico. Place name is New Mexico. Next, he worked as a lawyer and held public office. Yuval A. Sedillo worked as a lawyer. ಇವರು ವಕೀಲರಾಗಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. and head public office. ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. He wrote about Mexico and southwestern United States. ಇವರು ಹಲವಾರು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. He wrote about Mexico ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. The above story is based on an actual legal case. This story above based on actual in a legal case. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Page number 48. Okay. The lesson name is Gentleman of Rio and Medio. So, this is one of the Rio and Medio name of a place. Rio and Medio, one of the name of a place. This is ಇದೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಾ ಫಿ ಕಂಟ್ರಿ, ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು? ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯೋ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಮ್, ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯೋ. ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯೋ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. It took months of negotiation to come to an understanding with the old man. He was in no hurry. What he had the most of was time. He lived up in Rio and Medio, where his people had been for hundreds of years. He tilled the same land they had tilled. His house was small and wretched but quiet. The little creek ran through his land. His
and tall, and his fingertips showed through them. He carried a cane, but it was only the skeleton of a worn-out umbrella. Behind him walked one of his innumerable kin, a dark young man with eyes like a gazelle. The old man bowed to all of us in the room. Then he removed his hat and gloves slowly and carefully. Chaplin once did that in a picture in a bank. He was the janitor. Then he handed his things to the boy who stood obediently behind the old man's chair. There was a great deal of conversation about Ryan and his family. He was very proud of his large family. Finally, we got down to business. Yes, he would sell, as he had agreed, for $1,200 in cash. We would buy, and the money was ready. Don Anselmo, I said to him in Spanish, we have made a discovery. You remember that we sent that surveyor, that engineer, up there to survey your land so as to make the deed. Well, he finds that you own more than 8 acres. He tells us that your land extends across the river and that you own almost twice as much as you thought. He didn't know that. And now, Don Anselmo, I added, these Americans are Bunagent. They are good people and they are willing to pay you for the additional land as well at the same rate per acre, so that instead of $1,200 you will get almost twice as much, and the money is here for you. The old man hung his head for a moment in thought. Then he stood up and stared at me. Friend, he said, I do not like to have you speak to me in that manner. I kept still and let him have his say. I know these Americans are good people, and that is why I have agreed to sell to them. But I do not care to be insulted. I have agreed to sell my house and land for $1,200, and that is the price. I argued with him, but it was useless. Finally, he signed the deed and took the money, but refused to take more than the amount agreed upon. Then he shook hands all around, put on his ragged gloves, took his stick and walked out with the boy behind him. Okay, dear student, a few minutes you take a silent reading. After I go next. Okay, shall we start? We start the word silent reading. Okay, start.
I hope all of you finished your silent reading. Next we go, next part of the class is glossary words from the lesson. Okay, page number 45. Some glossary words is there. Bottom of the textbook. Rio and Medio, the place in Santa Fe country, New Mexico, United States. Negotiation, official discussion, wretched, unpleasant, quaint, unusual and attractive, especially in an old-fashioned way. Creek, a small narrow stream or river. Orchard, a piece of land in which fruit trees are grown. Nod, a branch of a tree with twisted hard lumps. Next, page number 46. Prince Albert's long double breasted coat. Gazelle, type of small deer which has large beautiful eyes. Chaplin, Charlie Chaplin, 1889-1977, silent film comedian. Next, janitor, someone whose job is to look after a school or a large building. Senator Catron, Thomas Benton Catron, a senator from New Mexico, 1912-1917. Next, page number 47. Don. Don means Spanish, little of respect, much like sir in English. Buena gente, good people. Next, page number 48. Ragged means torn. Deed means agreement. Okay, dear student, once again repeated these glossary words on the green board. Once again repeated glossary words from the lesson. Rio and Medio, a place in Santa Fe country, New Mexico. Negotiation of official discussion. Creek. Creek means a small narrow stream or river. Nod, with twisted hard lumps. Next, Prince Albert's long double breasted coat. Next, janitor, someone whose job is to look after a school or a large building. Next, Don. Don means sir. Buena gente means good people. So these are the glossary words from the lesson. Next, explanation of the lesson. Before explanation this lesson, I draw the picture orchard and then house and then creek.
picture of house and an orchard and creek. Creek means a small narrow stream or a river. Creek means ಕವಲುಗಳ್ಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಎನ್ ವಿಡಿಯೋ. ರಿಯೋ ಎನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಯುವನ್ ಸಡಿಲೋ. It took months of negotiation to come to an understanding with the old man. ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ he took months of negotiation to come in understanding with the old man. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಜಮೀನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್. And then negotiation means official discussion ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. He was in no hurry. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ದ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. He was in no hurry ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಸರ ಇರಲಿಲ್ಲ. What he had the most of was time. Because he had a most of a time. ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಯ ಇತ್ತು. He lived up in a Rio and Medio. This old person lived in a Rio and Medio. Remember it, dear student. Rio and Medio is one of the a place in Santa Fe country, New Mexico, United States. Okay? Next. Where his people had been for hundreds of years. So this person, the aged person, is lived in a Rio and Medio. That is the one of his reason is there. What is the reason? Whereas people had been for hundred of the years. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ, ಈ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಜನ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He tilled. He means who? This aged person. He tilled the same land they had tilled. Tilled means ಉಳುಮೆ ಮಾಡು. ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು? Tilled means ಉಳುಮೆ ಮಾಡು. His house was small. That the aged person, his house was a very small. And then wretched. Wretched means unpleasant. But point. Point means what? The little creek ran through his land. So little creek. So a creek, a small narrow stream or a river. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕವಲು ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೀರಿನ ಹಳ್ಳ ಅಂತ. ran through his land. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಸಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ. creek. Creek ran through his land. Through means ಥ್ರೂ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಜೊತೆಗೆ. His orchard was not that beautiful. ನೋಡಿ, ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಇದೆ, a piece of a land in which fruit trees are grown. ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆರ್ಚರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ. ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಯು ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 46. The day of the sale, he came into the office. Finally, that aged person, the day of the sale, sale ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರುವಂತಹ ದಿನ ಬಂತು. He came into the office. So the aged person came to the office. His coat. So this Yuvan as said-in-law ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ, ಹೌ ದ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್. ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ ಕೋಟ್ ವಾಸ್
ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವರು ಆ ಥರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂತು. ಸೆನೆಟರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾನ್ who has been such a power with these people up there in the mountains. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಅವನು ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, perhaps it was one of his old Prince Alberts. ನೋಡಿ, once again repeated this old Prince Albert ಅಂತ ಇದೆ. Old Prince Albert means long double breasted coat. Okay, old Prince Albert means long double breasted coat. Next, he wore gloves. ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. They were old and torn and fingertips showed through them. The old man, the aged person, wore the old gloves. They were very old and then torn. Torn means ragged, ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದಂತಹ. ಆ ಗ್ಲೌಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚಿಂದಿಯಾಗಿತ್ತು. And then fingertips showed through them. ಮತ್ತೆ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶೋ ಥ್ರೂ ದೆಮ್, ಅದರ ಹರಿದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಆ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. Okay, do you understand dear student? The fingertips show through them, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಹರಿದಂತಹ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿನ ತುದಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. Then he carried a cane. Cane means stick. Stick ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, cane. Cane means stick. ಹಿಂಗೆ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 47 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೌ ಇಸ್ ಕಮ್. ಸ್ಟಿಕ್, ಕೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, but it was only the skeleton of worn out umbrella. But cane is only the skeleton of worn out umbrella. Skeleton ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹೀಗೆ skeleton of worn out umbrella, ಆ ಅಂಬ್ರೆಲಾನೇ, ಛತ್ರಿಯನ್ನೇ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇರಲಿಲ್ಲ. Behind him walked one of his innumerable kin. Innumerable means ಅಸಂಖ್ಯಾತ. Next, kin means relative. K-I-N, kin means relative. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ, kin a dark young man with eyes like a gazelle. ಅವರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನು ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗ್ಯಾಸಲ್. ಗ್ಯಾಸಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಿಂಕೆ ಕಣ್ಣು. ಅವನ ಕಣ್ಣು ಯಾವ್ದು ಕೊಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಐಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗ್ಯಾಸಲ್. ಅವನ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ತರ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು. Okay, once again repeated this paragraph. The dress code, the aged person dress code is, coat is was old and green faded. And then he thought Senator Catron. Juan is schedule again and ಬಂತು Senator Catron. And then perhaps it was an old Princess Albert. He wore a gloves. They were old and then torn. And the fingertips showed through them. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. He carried a cane. Cane means stick. But it was only a skeleton of worn out umbrella. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. Next, behind him walked one of innumerable kin, the dark old young man. His eyes like a gazelle. ಅವನ ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು, ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಥರ ಇತ್ತು. Next, we go next para, third paragraph. The old man bowed to all of us in the room. So the old man came to the office room and then bowed to all.
ಗ್ಲೌಸನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಹೌ he remove his hat and gloves? Very slowly and carefully. Chaplin once did that in a picture. So ಇಲ್ಲಿ ಯುವಾನ್ ಎಸ್ ಎಡಿಲೋಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಚಾಪ್ಲಿನ್, the world famous comedian. The Charlie Chaplin, you are remember it, my dear student? Already now about the Charlie Chaplin. Who is Charlie Chaplin? Charlie Chaplin is the world famous comedian. So the Yuvan S. Edilo remember it's the moment the Charlie Chaplin ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಕೂಡ ಇವರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಜನಿಟರ್. ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಒಂದು ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್. ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಥರನೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಸ್ಟುಡ್ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೇರ್. ಈಗ ಅವನು ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಾಗ ರಿಮೂವ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಸ್ಟುಡ್ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ಲಿ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೇರ್. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ದ ಡಾರ್ಕ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗ್ಯಾಸಲ್. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ once again repeated. The old man bowed to all of us in the room. The old man ಬರ್ತಾರೆ, was bowed to all of the room, and then he removed his hat and gloves very slowly and then carefully. ತನ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ಲೌಸನ್ನು ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುವನ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಚಾಪ್ಲಿನ್. ಸೊ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರನೇ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿ, ಜೆನಿಟರ್. ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೂ ಸ್ಟುಡ್ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we go the next paragraph, fourth. There was a great deal of conversation about Ryan and his family. ಈಗ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಅಬೌಟ್ ರೈನ್. ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಯಸ್ ಹಿ ವುಡ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯುವನ್ ಎಸ್ ಎಡಿಲೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಸ್ ಅವರು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಸೊ ಅವರು ಅಗ್ರೀನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ $1,200 ಅಂದರೆ $1,200 ಅವರು ಅಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ನಾಟ್ ಎ ಚೆಕ್, ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿ ವುಡ್ ಬೈ and the money was ready. ಅಂದ್ರೆ we would buy and the money was ready. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮನಿನೂ ಸಹ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ಅವರು ಯುವಾನ್ ಎಸ್ ಎಡಿಲೋ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮನ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು, ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏನು ಮಾಡು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿ ಸೆಂಟ್ ದ ಸರ್ವೇಯರ್ that engineer
up there to survey your land so as to make the deed. ಸರ್ವೇಯರ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೀಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ವೆಲ್ he finds that you own more than 8 acres. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಏನು? we finds, ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. he finds, he means a surveyor. who is surveyor? ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ more than 8 acres. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 8 ಎಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜಮೀನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. He tells us that your land extends across the river. Your land, ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, extend across the river. ಆ ಒಂದು ಕವಲು ಹಳ್ಳ ಒಂದು ಏನು ಹಾಕೊಂಡೋಗಿದೆ ರಿವರು, ಅದರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿದೆ. The extend land is 8 acres. ಮತ್ತೆ 8 ಎಕರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯುವನ್ ಸೆಡಿಲೋ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಯಾರಿಗೆ ಡಾನ್, ಸಾರಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅಂತ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅಂತ. ಈಗ ಯುವನ್ ಸೆಡಿಲೋ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಓನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ಥಾಟ್. ಟ್ವೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀನು ಕೊಡುವಂತಹ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 8 ಎಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಮಚ್ ಯು ಥಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡೆಂಟ್ ನೌ ದಟ್. ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಐ ಆಡೆಡ್ ದೀಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂನಾ ಜೆಂಟಾ. ಯುವನ ಸೆಡಿಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮಗೆ, ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಐ ಆಡೆಡ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂನಾ ಗೆಂಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ. ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಯು ಫಾರ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅವರು ಕೂಡ ಅಡಿಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ವರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಎಕರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ $1,200 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮನಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ 8 ಎಕರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಬಲ್ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮನಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆ ಹಣನೂ ಕೂಡ ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ. Next, the old man hung his head for a moment in thought. ಆಗ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. hung his head means ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ. then he stood up and stared at me. stood up means ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, stared at me means ನೋಡು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಯುವನ್ ಸೆಡಿಲೋ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪೊಯೆಟ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ he said, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಫ್ರೆಂಡ್, I do not like to have you speak me in that manner. ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆಲ್ಲ, I do not like, ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. I kept still and let him have his say. ನನಗೆ ಇವೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. I know these Americans are good people. I know already about the American people is very good people and that is why I have agreed to sell to them. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೀ. ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ $1,200 ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಟು ಯು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ $1,200 and that is the final price. ನಾನೇನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ $1,200ಗೆ, ಅದೇ ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಧಾರ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ. ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಯುವನ್ ಸೆಡಿಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಾದ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ
ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಈ ಸೈನ್ ದ ಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ದ ಮನಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ವಾಸ್ ಸೈನ್ ವಿತ್ ಡೀಡ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ದ ಮನಿ, ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಬಟ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್. ಮತ್ತೆ ಅವರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸು, ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್. ಅಂದರೆ $1,200 ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್. ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ತಿರಸ್ಕರಿಸು. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್, ದೆನ್ ಈ ಶೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಿ ಟೇಕ್ ಟು ದಿ $1,200 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಶೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಶೂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ಸ್. Put on his ragged gloves. Again he put on his ragged gloves, took his stick came and walked out with the boy behind him. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಬಾಯ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹುಡುಗನ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ meet next session of the lesson. I hope all of you understand this lesson. Okay, I meet next tomorrow. Okay, thank you.